हेलो पिला माने तुम समस्त को स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल जार नाम हला स्टडी विथ दिलीप सर। अरे आशा इति आ श्रुति तुम माने कोन करछ? आज आमे तुमरो झुलना बहिर द्वितीय पाठ पढ़िबा। द्वितीय पाठर ना कोन कहलो? होलीर मजा। ए होलीर मजा पाठर आमे गप सुनबा आज आउ तार प्रश्न उत्तर करवा। तेबे आ डेरी न करी आस प्रथमे आमे होलीर मजा किपरि सांग साथी मिली मिसी नियंती ताको आमे गप आकार सुनिबा आउ देखिबा हैला। ठीक अछि। गंगाधर बोली गोटे पिला थिला। दिने से बसी पाठ पढ़ुथाए। बापा ऑफिसरू आसी घरे पहुँचिले। गंगाधर बापा को देखी तांको पाखकू दौड़ी गला। दौड़ी जाई बापा को कहला, बापा आसंता काली होली हबो आ तुमे मो पई कोन आनिछ? बापा गंगाधर को कहले, देखुनु तो पई केते प्रकार रंग आनिछि। गंगाधर खुशी रे सबु रंग को देखिबाकू लागिला। तापरे बापा ताकू आउ गोटे बैग देले। से बैगटाकू गंगाधर खोलिला। सेथिरे ता बापा भली की भली मिठा कोली पिजुली कमला इत्यादि फल आनिथिले। एतिकी बेले ता भौणी संघमित्रा आसिला। दुहे मिसी होली खेलिबा पई स्थिर कले। आउ तांको सब सांग मानकू घर को आसीबाकू फोन रे कहिले। तापर दिन होली हैला। एही दिन सकाळू सांग माने सबू पिचिकारी धरी होली खेलिबा पई आसिले। पिचिकारी भितरे रंग पुराइले। गंगाधर आउ संघमित्रा आउ ता सांग माने निज निज भितरे रंग मारी होली खेलिले। शेषकू गोटे दर्पण धरी संघमित्रा आसिला। सभे दर्पण रे निज निज मुह देखी हसी हसी गड्डी गले। होली खेल सरिला। समस्ते गाधोइले। तांको माँ पिला मानक पई मिठा पिजुली पूरी तरकारी इत्यादि खाइबाकू देले। गंगाधर संघमित्रा एवं तांको सांग माने समस्ते बसी खुशी रे खाइले और खाई सारी निज निज घर को गले। केमती लगिला पिले माने गपटी? बहुत मजा लागिथिबो नहीं? एथर आमे कौन करवा ना एही होलीर मजा पाठर प्रश्न उत्तर गुड़ी को निज बही रे लेखि दबा। अभ्यास प्रश्न रे 1 नंबर टी हैला आस कथा हबा। क गंगाधर पाई बापा काहींकी रंग आनिथिले? एटी उत्तर होची गंगाधर पाई बापा होली खेलिबाकू रंग आनिथिले। ख तुमे आउ केउ पर्व रे रंग खेली थाओ? आमे गाँ रे जात्रा हेले होली खेली थाऊ। ग तुम घरे बापा तुम पाई केउ सब फल खाइबा पाई आनी थांदे? आम घरे बापा आम पाई अंगूर पिजुली सापेटा आउ सेव बरकोली आंब इत्यादि फल खाइबा पाई आनी थांती। तुमे जानिथिबा केतोटी पर्वपर्वाणीर नाम कुह।
पर्वपर्वाणीर नाम गुड़िक है रज पर्व, कुमार पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, होली, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, मार्गशीर मास गुरुवार, दोल पूर्णिमा इत्यादि इत्यादि। हाँ, होली पर्व रे तुमे कौन सबू करिथाओ? होली पर्व रे आमे सांग मानक सहित रंग खेलु आ विभिन्न प्रकार पिठा खाई थाउ, विभिन्न प्रकार फल मध्य खाई थाउ। तापर आसिला 2 नंबर रे पिले दिया जाइछि देख ओ लेख। आमे गोटिए अक्षर लेखा जाइछि अंग, ताकू देखि देखि आमे एहीपरि अंग लिखि लिखि चलिबा। मु वर्तमान लिखि दउछि, तुमे माने मन दे देख आ निज निज खाता रे लेख। डाला अंग, आ गोटे लिखिबा अंग। तल 2 रोल रे गोल बुलाइबा आउ ग भली करी ऊपर गोटे गोल देबा, एटा हबो अंग हला। तुमे माने मध्य एही परी लेखि लेखि चल। निज निजर बही बाहर कर, पेंसिल को साइज कर एवं एही परी लेख। एटा कौन? अंग। तापर कौन लिखिबा? अंघ। पिले माने एटा घ परी करिवो, तापर गोटिए गोल बुलाइबो, घ परी पुणी करिवो, तापर गोटिए ऊपर को गोल बुलाइबो। एठी मध्य सेही परी घ करिवो, ऊपर गोल बुलाइबो। एठी मध्य घ करिवो, ऊपर गोल बुलाइबो। एही परी तुमे परिष्कार भावरे अंग अक्षर को लिखिबो। तापर आसिला केते नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर रे लिखा हैछि पढ़ ओ लेख। तो आमे पढ़िबा एवं एगुडी को कोठरी भितरे लिखिबा। रंग ले आमे एठी लिखिबा रंग। देख मु जेपरी लिखुछि तुमे मध्य तुम बही रे एही परी लिखि दियो। तापर लिखा हैछि बेंग, बेंग। तापर लिखा हैछि जंघ, जंघ। तापर लिखा हैछि संघ, संघ। तापर मृदंग। गोल गोल अक्षर करी बही रे जेपरी लिखा हैछि सेही परी लिखिबो। तापर लिखा हैछि कंगारू, कंगारू। तापर लिखा हैछि कोन? संगीत, संगीत। तापर लिखा हैछि जंघिया, जंघिया। ठीक अछि। एही परी मु भल भाबे देखै दउछि। तुमे माने जेमिति लिखा हैछि एमिति ही तुमर बही रे गोल गोल अक्षर करी लेख। तापर लिखा हैछि 4 नंबर आस पढ़िबा। कौन पढ़िबा? एठी गोटे गछर चित्र अछि, गछरे मयूर बसिछि, तो एठी गीतटी आमे पढ़िबा। मयूरर रंग रंग रंगिया, नई कूल जमी भारी बढ़िया। आउ थरे मु गीतटी बोल दउछि, तुमे मध्य बोलो। मयूरर देह रंग रंगिया, नई कूल जमी भारी बढ़िया। कुहू कुहू राबे कोइली राणी, माଙ୍କड़ा नाचुची देखाई ठाणी। पुणी पूरा गीतटा मु बोली दउछि, तुमे बारंबार अभ्यास करिवो, तुमर भी मने रहइबो। मयूरर देह रंग रंगिया, नई कूल जमी भारी बढ़िया।
କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ କୋଇଲି ରାଣୀ, ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚୁଛି ଦେଖାଇ ଠାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ। ତଳ କୋଠରୀରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଠିକ୍ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାଛି ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କଳା ରଙ୍ଗ ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିବା, ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏଠି ଲେଖିବା, ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା, ଯଦି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏଠି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ବଗ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ବଗ। ବଗଟା କି ରଙ୍ଗ? ବଗଟା ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବଗ ଲେଖିଦେବା। ବଗ ବଗ। ତାପରେ ଆମେ କମା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାତୀ। ହାତୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ହାତୀ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ। ଆମେ କଳା ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ହାତୀକୁ ଲେଖିବା। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହାତୀ ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାଉ। କାଉ ମଧ୍ୟ କଳା, ତେଣୁ କାଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ହିଁ କଳା ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଇଲି। କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ବେଲେ କଳା ରଙ୍ଗର, ତେଣୁ କୋଇଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ହିଁ ଲେଖିଦେବା। କୋଇଲି କୋଇଲି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଆ। ଶୁଆ କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ଶୁଆ କଳା ନୁହଁ କି ଧଳା ନୁହଁ, ଶୁଆ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। ଏଠି ଅଛି ସେଇ ଭେରାଇଟି। ଏଇ କୋଠରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଶୁଆ ହେଲା, ଶୁଆ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଉଛି କେଉଁ କଲର୍ର? କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ହଳଦିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ହଳଦିଆ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପରେ ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା? ଭାଲୁ। ଭାଲୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର? କିଏ କହିପାରିବ? ଭାଲୁ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗର। ଆମେ କଳା ରଙ୍ଗ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଭାଲୁକୁ ରଖିଦେବା। ଭାଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ରଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଜାଣିଛ ସେ ରଙ୍ଗର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଲେଖ ବୋଲି କହୁଛି। ତୁମେ କି କି ରଙ୍ଗର ନାମ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଲା, ଲାଲ ରଙ୍ଗ। କଳା ରଙ୍ଗ। କଳା ରଙ୍ଗ ପରେ ଲେଖିବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଏଠି ଧଳା ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଲେଖିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଲେଖିବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ପିଲେ ଲେଖିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ସୁନେଲି। ସୁନେଲି ମାନେ ସୁନାମଣି। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ତୁମ ବହିରେ ଏହିପରି ଟିପି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ
ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। କ ଗଙ୍ଗାଧରର ଘରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ପିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧରର ଘରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଗଙ୍ଗାଧରର ଘରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ? ଲେଖିବା ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରର ଘରେ ବାପା ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ମା ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ସଂଘମିତ୍ରା ବା ତା ନାଁ ସିଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧରର ଭଉଣୀ। ରହୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପଚାରିଛି ସଂଘମିତ୍ରା କିଏ? ଖ ନମ୍ବର ସଂଘମିତ୍ରା କିଏ ବିଲେ? क्या रे? ସଂଘମିତ୍ରା ଗଙ୍ଗାଧରର ଭଉଣୀ ଅଟେ ହେଲା। ଯଦି ଅକ୍ଷର ତୁମେ ମାନେ ନ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି। ସଂଘମିତ୍ରା ଗଙ୍ଗାଧରର ଭଉଣୀ ଅଟେ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ହସାହସି ହେଲେ? ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ହସାହସି ହେଲେ? ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସାହସି ହେଲେ। ଏହିପରି ଲେଖିଦେବ ହେଲା, ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଦିଅ, ଏହିପରି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ହୋଲି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧରର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କଲେ? ହୋଲି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧରର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ନିଜ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗ ମାରିଲେ ହେଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ମାରିଲା। ତୁମକୁ କେଉଁ ସବୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆମକୁ ବା ମୋତେ ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲା, ମୋତେ ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ରହିଲା 8 ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗ ଓ ଅଙ୍ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ପିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ଡାକିବେ, ତୁମେ ଶୁଣିକରି ଲେଖିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବି ହେଲା। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନ ଡାକିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୋର ଦେଖିକରି ଲେଖିଦେବ। ଏଠି ଲେଖିବ ରଙ୍ଗ, ଡଙ୍ଗା, ତାପରେ ଲେଖିବା ଲଙ୍ଗଳ, ତାପରେ ଲେଖିବା ସଙ୍ଗୀତ, କଙ୍ଗାରୁ, ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଜଙ୍ଘ, ସଂଘ, ଏଠି ଲେଖିବା ଜଙ୍ଘିଆ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ
ଦେଖିଦିଅ ଭଲ ଭାବେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା। ଏମିତି ହିଁ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଆସିଲା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆହେଇଛି। ଏହି ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼, ଲେଖ ଓ ପଢ଼। ତ ଆମେ ସାରଣୀରୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କଳିଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଜେ ଲେଖିବା। ବୁଝିଲା? ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆମେ ଲେଖିବା ମୃଦଙ୍ଗ। ଏଠି ଲେଖିବା ମୃଦଙ୍ଗ। ତାପରେ ଲେଖିବା ପିଲେ କଳିଙ୍ଗ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ଲେଖିବା କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଲଙ୍ଗଳ। କୋଉଠି ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଲଙ୍ଗଳ ପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠୁ ପିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ 4ଟି କୋଠରୀ ଥିଲା ଆମେ 4ଟି କୋଠରୀ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 9 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା 10 ନମ୍ବର। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ହେବ ସଂଘ। ତ ଆମେ ଏଠି ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ସଂଘ ତୁମେ ଖୋଜିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ପାଇବ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆସ ଆମେ କରିବା 10 ନମ୍ବର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ସହିତ ଖ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ତାର କାମକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଏଇଟା ହେଲା କ ଧାଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଖ ଧାଡ଼ି। ଖ ଧାଡ଼ିରେ ତାର କାମ ଦେଇଛି ଆଉ କ ଧାଡ଼ିରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଖି। ଆଖିର କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦେଖିବା। ସେ ଗାର ଟଣା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ନାକ। ନାକରେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଶୁଙ୍ଘୁ। ତେଣୁ ନାକକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା। ତାପରେ କାନ। କାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଶୁଣୁ। କାନକୁ ଆମେ ଟାଣିବା ଶୁଣିବା ହେଲା। କାନ ପରେ ଅଛି ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ଚୋବାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହାତ। ଏଇଟା କ'ଣ ହାତ। ହାତକୁ ଆଉ ବଳକା କେଉଁଟା ରହିଲା ହାତ ପାଇଁ ଏଠି ରହିଲା ଖାଇବା, କାମ କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ ହାତକୁ ଖାଇବା, କାମ କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ପିଲେ ପୁରା ଆମର ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କାମ ସରିଯାଇଛି। କାହାକୁ କେଉଁଟା ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଖିକୁ ଦେଖିବା, ନାକକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ଚୋବାଇବା, କାନ ଶୁଣିବା, ହାତ ଖାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର। ଆଲୋଚନା କରି 3 ଗୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। 3ଟି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆମେ କିପରି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ହେଲେ ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନା ଆମେ କ୍ଷତିକାରକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଆଖି, କାନ, ନାକରେ ରଙ୍ଗ
ନ ପଶିଲା ଭଳି ନ ପଶିଲା ପରି ଯତ୍ନର ସହିତ ଖେଳିବା। ଯତ୍ନର ସହ ଖେଳିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଦିଅ। ଆମେ କ୍ଷତିକାରକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଆଖି କାନ ନାକରେ ରଙ୍ଗ ନ ପଶିଲା ପରି ଯତ୍ନର ସହ ଖେଳିବା। ତାପରେ ପିଲା ଆସିଲା କେତେ ନମ୍ବର? 12 ନମ୍ବର। ତୁମେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏହି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ନା ରଜ ପର୍ବ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୋଳ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦଶହରାରେ ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହେଲା। ଆଉ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ? ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବର ନାମ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଘର କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତୁମର ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବର ନାମ ଲେଖିବ। ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ବ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସିଲା ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଲାଲ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶାଇ ନୂଆ ରଙ୍ଗଟିର ନାମ ଲେଖ। ତୁମେ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆଣିବ, ଆଉ କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ। ସେ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। ମିଶାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବାହାରିବ ସେଇଟା ଏଇଠି ଲେଖିବ। ପୁଣି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ନେବ, ସେଥିରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ମିଶାଇବ, ଘାଣ୍ଟିବ। କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ଏଠି ଲେଖିବ। ପୁଣି ନାଲି ରଙ୍ଗ ନେବ, ସେଥିରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇବ, ହେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ଏଠି କଳା ରଙ୍ଗ ଲେଖିବ। ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଏଠି ଲେଖିବ। ଏଇଠି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଏ ପାଠଟି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ହେଲା। ତୁମେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ତୁମର ନିଜର ବହିରେ ଲେଖିଦିଅ, ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟି ହୋଲିର ମଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲେ, ଗପଟିକୁ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ତୁମ ବହିରେ ତୁମେ ଟିପି ପାରିଥିବ। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ପାଠଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ।